دیتی ہے. یہ آپ کو بہن کہہ کر آئیں گے, آپ کو کہیں گے ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں, ہم سے بات کریں. اس کے بعد یہ آپ کی تذلیل کریں گے, آپ کی عزت کو خراب کریں گے, آپ سے مفادات لیں گے. یہ اس قدر غلیظ لوگ ہیں. کتنی عورتیں جو ہے ان کی وجہ سے گئی ہے, اور آج ان کو یہ میں نے سامنے کر دیا کہ یہ ابراہیم نامی آدمی یہ پتہ نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ جو ہے یہ اس طرح کے مراسم رکھتا ہوگا, یا کیا مطلب یہ کرتا ہوگا کس طرح سے. آج ان کو نصیحت کرنی نہیں چاہیے کہ یہ کردار ہے اس کا, آپ کے سامنے عمر واب نے رکھ دی ہے. یہ جی میرے والد صاحب کی تصویریں ہیں. جی عمر بابا صاحب, آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو خواتین آپ کے ساتھ بیٹھتی رہی ہیں ان کو آپ پرسنلی گائیڈ کریں, تاکہ کم از کم ان کو یہ اندازہ ہو دیکھیے جائے وہ کہ میرے سے پڑھتی ہے, میرے سے واٹس ایپ کے اوپر وہ کلاسز لیتی ہے, لیکن ٹک ٹاک پہ آنا چھوڑ دیا انہوں نے. ہاں بس بالکل یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے پرسنل رابطہ کر کے نا, ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو گائیڈ کریں پرسنلی کہ بھائی یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور مذہب کے نام پہ انہوں نے کون سا کاروبار شروع کیا. میں نے تو اپنی براڈوں کے اوپر بھی یہ بات کہی ہے, میں نے بار بار کہا کہ اگر کسی نے کچھ سیکھنا ہے, اگر وہ واقعی ختم نبوت کے اوپر کام کرتے ہیں تو سر یہ ظفر اللہ شاہ صاحب کی براڈ پہ چلے جائے, یا کہ ان کی سیالوی صاحب کی براڈ پہ بیٹھ جائے. یہ جو باقی گند اور غلاظت ہے ادھر سے اپنی جان چھڑائیں. ان کو بھی یہ ذلیل کر رہے ہیں 2-3 ہفتوں سے. آپ کو جی ان کو بھی, جو بھی حق کی بات کرنے والا ہوگا, جو بھی قرآن و حدیث کے اوپر کوئی نیک شخص ہوگا, اس کو یہ ذلیل کریں گے, کیونکہ یہ گند ہے. ان کا کام ہی ہے شریف لوگوں کی عزت اچھالنا. آپ یہ دیکھیں جو ٹک ٹاک کے اوپر گند بول رہی ہے, گالیاں نکال رہی ہے, گندے ڈانس کر رہی ہے, غلاظتیں پھیلا رہی ہے, ان کو کبھی کہا انہوں نے کچھ؟ کیونکہ وہ ان کی اپنی مائیں بہنیں ہیں. بالکل ایسے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں سمجھتا ہوں ہم صحیح نتیجے پہ پہنچے ہیں آپ بھی نے. وہ چاہتے ہی نہیں ہیں, یہ میں جو سمجھ رہا ہوں نا, کہ یہ کم از کم قرآن حدیث یا علمی کوئی گفتگو کرے, کیونکہ ان کے پاس خود قرآن حدیث کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے سوائے, اور دوسرا ان کا کاروبار ٹھپ ہوگا. ان کا جو بزنس یا کاروبار ختم نبوت کے نام پہ کر رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہوگا. مین میرا خیال ان کو یہی تکلیف ہے. یہ جی یہ جہاز دیکھ رہے ہیں, یہ جہاز آ چکا ہے ان کا, بس یہ اب یہ اترے گا تو پھر یہ سارے چلے جائیں گے. مرضی سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. جہاز بس ابھی اترا, اوپر سے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہم تیار ہیں. تو انہوں نے جنازے نے سرا تے نہیں جانے, جو کمیٹی والے نے کٹلا پا کے مار دینا, رسیاں پا کے لے کے جانا. میرے ہاتھ جوڑ رہے نے, منتا کروا رہے نے, اینے کو فون آ رہے نے, اینے کی میسج آ رہے نے کہ تو جو مرضی کر, سانو جو مرضی کر لے, ساڈیاں براڈاں تے آ کے کہہ لے, اپنی تے کہہ لے, ان قادیانیاں کول بہ کے نہ کہہ. صدقے جاؤ, بڑا جلتے ہیں نبی, بڑا جلتے. اب غیرت ان کی جاگی ہے. اب اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ اس طرح دوسرے براڈوں پہ اپنی علی تقی صاحب محترم دیکھیں, بات سنیں. جب ان کی براڈ پر, آنٹی عمر واب صاحبہ کی براڈ پر ان نام نہاد مجاہدین نے گندی ویڈیوز لگائی ہیں, یہ اخلاقیات کا نا میں کہتا ہوں جنازہ نکالا ہے. یہ ککڑوں اور یہ جتنے بھی لوگ جن کا بھی نام آ رہا ہے نا. ابھی مجھے پتہ کیا کہا ہے, ایک مجاہد نے مجھے کال کی ہے, اور مجاہد صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو چلائی ہے نا, یہ چلائی ہے عرفان جٹ نے. آپ یہ ان کی براڈ کے اوپر جا کر کہہ دیں کہ یہ عرفان جٹ نے کیا ہے, تو آپ جو کہیں گی ہم کرنے کو تیار ہیں. آپ ہمیں جوتے بھی ماریں گے, ہم سہرے کو تیار ہیں. پلیز آپ یہ کہہ دیں. میں نے کہا جی میں کیوں کہوں, جب چلائی نہیں ہے اس نے تو میں کیوں کہوں. میں نے کہا یہ 007 کی آئی ڈی, اور ایک آئی ڈی تھی اپنا وہ کیا ککڑو مطلب کوکو یا کچھ اس طرح کر کے کوئی نام ہے اس کا, ککڑو کہہ لیتے ہیں, ککڑو. اس آئی ڈی سے تو ملک عمران آتا تھا. ہاں جی وہی ہے, یہ وہی ہے بھائی, وہ ملک عمران ہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہے. مبشر بھائی کچھ بول نہیں رہے, وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے, کیا بات ہے, سو تو نہیں گئی؟
अभी इब्राहिम किधर है तू? नाम अपना देख और करतूत देख, किस गंदी माँ ने तुझे पैदा किया है, अल्लाह अकबर। किस गलीज औरत की तू पैदावार है। कम से कम नाम का ही या कर लेता, इसको शर्म होनी चाहिए। इतना मोतबर मुकरम नाम रखा हुआ है और हरकतें इसकी देखें क्या कर रहा है ये बंदा। ये आंटी मुर्वाब साहबा, ये क्रिस्टोपोरस एक आया है, क्रिस्टोस क्या नाम है भाई इसका, बड़ा ही कोई अजीब। क्रिस्टोपोरस भाई आ जाओ ऊपर भाई, ये बताएं आप लोग ये क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या आपने अखलाकियात का जनाजा निकाला हुआ है। आप तो अपनी मुसलमान बहनों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारे साथ तो आप क्या सलूक करेंगे। क्रिस्टोपोरस साहब भाई आप भी आकर इजहार अफसोस तो करें ना उनसे। ये वो देखें, आपने देखा है वो आया था जे खान साहब जो बैठता है शाहिद के साथ, कहता है मैं उसको जानता ही नहीं। ये भी क्रिस्टोपोरस भी बहुत बड़ा मुजाहिद है। हर ब्रॉड के सर के ऊपर चढ़ के ये सबसे ऊपर बैठता है और हर ब्रॉड के ऊपर माशाल्लाह शाना बिशाना होता है, लेकिन कलमा नहीं आता इसको, कुल वल्ला पढ़नी नहीं आती, ठीक है, लेकिन मुजाहिद बहुत बड़ा है ये। एक दफा अलामा आमर नजीर ने इससे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाना था, एक मैसेज ना इमरान कालू साहब के लिए कि जी आप एक वीडियो रिकॉर्ड करें, पता नहीं वो क्या अहमद दीद क्या उनका नाम है, उनसे इसने उल्टा मैसेज पढ़ लिया, पढ़ के भी उल्टा कहता अहमद दीद साहब की दरख्वास्त है हमारे पैसे वापस करें। अच्छा ये इसने क्रिस्टोपोरस ने मैच की सुन रहा था, ये इतना सीधा और मतलब मासूम आदमी है कि ये इसने उल्टा अहमद इदाद नाम था ना उनका, कहता मैं हाँ कहता मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ हमारे पैसे वापस करें। उन्होंने क्या वो पाई तू गलत राम लैंड है ओ बहुत हो गए बड़ी देर से वही ना। ये क्रिस्टोपोरस इतने सीधे आदमी है, वो पता ही नहीं उनको किसी चीज का, ये बस अपनी बेटी की अपनी बीवी की ये डांस की ना वीडियो लगा के टिकटॉक पे ये मुझे इनबॉक्स किया करता था, खुद भी बैठा होता था वहां पर। कौन ये क्रिस्टोपोरस? हाँ जी, वो बात इनबॉक्स में। अल्लाह माफी, ये हाल है। ये मुजाहिदों को खुश रखता है ना। आ गया है, ये आ गया है भाई, आया है, गैरत की है इसने। गैरते मेरी ना वीडियो वेखी है तू ना वेख सकनी है, समझ लगी आ किसे कुत्ते दा बच्चा तू मैं तो हुणे ते लादा तेरी धी दियां ते तेरी जनानी है, मैं नहीं भेजी तू किसे कुत्ते दा बच्चा भेज दवा तू अपने बच्चे नहीं हुणी ला दवा, किसे कुत्ती मां दा बच्चा किसे गंदी दे बच्चे हुणी ला दवा, इत्थे किसे गंदी नस्ल दे हुणी ला दा, किसे कुत्ती दे बच्चे हुणी ला दवा इत्थे। इब्राहिम दियां भी लाइयां ने किसे कुत्ती दे बच्चा, ते तेरा जेड़ा होएगा वो सरकार मोदी किसे कुत्ती मां दी औलाद। ओए के कुत्ती दिया पुत्रे ला हुणे ही ला, तो शर्म करें यार, कैसे तेरी मां कुत्ती, तेरा प्यो कुत्ता, तेरा सारा खानदान किसे कुत्ती दिया बच्चा, किसे खंजीर दिया औलादे, किसे कंजरी दिया बाला, किसे कंजरी मां दिया औलादे, किसे कुत्ती दिया पुत्रा, कंजरी दी किसे दली मां दिया बच्चिया, किसे हरामदी दिया बंदी ला तू है। खातून को गालियां दे रहे तेरी हैं। मां किसे कुत्ती जिन्हें तेरू पैदा किया, जिन्हें तेरू कलमा तक नहीं आन दिता सिखाया, किसे गंदी मां दिया। इतना बगैरत आदमी, इसको पता नहीं औरत यार जब मैं इसकी जरा ना इसकी बेटी की और उसकी वीडियो लेकर आती हूँ, एक मिनट। कैसे लोग हैं यार ये, मतलब एक खातून को इस तरह मुखातिब कर रहे हो, आपके घर में माँ बहन नहीं है? फुरकान भाई आज आपकी छुट्टी है ना? नहीं प्यारे भाइयों छुट्टी नहीं है भाई, जब आज तक छुट्टी कर ले आप, आज छुट्टी कर ले, मामला खुलेगा आज आके। अरे भाई मैं मजबूर आदमी नहीं, वो अभी दिखाएंगी, उन्होंने जो देखे वो जो कहती है ना वो करती है सारी डिटेल है भाई, एक जगह छोड़नी है ऊपर, आंटी मेरे बाप साहबा ने आना है। फुरकान जी अभी नाज़िक, अभी ये क्या हो रहा है, अभी नाज़िक सिचुएशन नहीं आई, अभी ना जाना नहीं है। मैं क्रिस्टोपोरस साहब से मुखातिब हूँ, वो अभी गई हैं, उन्होंने वो मुझे सेंड करनी है क्रिस्टोपोरस साहब, फिर उसे देखना। यार आप लोग कैसे लोग हैं भाई, एक खातून के साथ ये अंदाजे गुफ्तगू, ये तर्ज गुफ्तगू, ये क्या मामला है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? आप उम्मत को कहाँ ले जाना चाहते हैं? नौजवानों में बहुत तशवीश है,
ऐसी बातें क्रिस्टोफोरस साहब आपको जेब देती हैं? आप माशाल्लाह मजदूर आदमी है, भाई मजदूरी कीजिए। तुसी कितने हद पाण गए हो? आपको क्या हो रहा है भाई? खातून के साथ आप ऊपर आते, आप ऐसा कहते कि भाई आप ठीक बात नहीं कर रही, आप सबूत दीजिए। आंटी आपको सबूत देती। अभी उन्होंने इब्राहिम तनवीर साहब की जो कन्वर्सेशन है वो मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे शेयर की है और हमने लोगों को दिखाया है कि भाई ये चल रहा है। ठीक है, वो झूठे पड़ गए। अब आपने चैलेंज किया है आंटी उमर रुबाब साहिबा को, आंटी अब गई हैं। अब वो जब अगर वो ले आएंगी, दिखा दिया, तो फिर आपके पल्ले क्या रह जाएगा? आप बैठे बिठाए आपने जो है वो जिसको कहते हैं कि चलती क्या कहते हैं अभी आरे में आपने हाथ दिया है। मुजरा लीगल करा लिया है। आ बैल मुझे मार। हाँ, आप बैल मुझे मार। भाई आप बिल्कुल लफराल। भाई आप कहाँ हैं मोहतरम? आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दिल बहुत जो है उदास है। मैं क्या मामला हो गए, जरा हमें भी तो ये देखिए ना, बताएं। ये क्या हो रहा है मामला। देखे क्रिस्टोफोरस साहब का अंदाजे गुफ्तगू सुनिए आप, किस तरह वो जज्बाती हुए हैं एक बात सुनकर। उन्होंने किसी जमाने में आंटी उमर रुबाब साहिबा को डांस की वीडियोस वगैरह कुछ उनकी पता नहीं हमें देखे। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि अभी तक मेरे पास जो है सबूत नहीं है। सबूत के बगैर मैं इसलिए बात नहीं करता, कल कला मेरे गले पर्चा पड़ेगा, ये कहेंगे भी सबूत दिखा। भी देखे नीडो अच्छा, साहब ये मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो इंसान जो भी काम करता है ना, उसका असर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ता है इंसान की नॉर्मल ज़िंदगी पे भी। ठीक है, जैसे कोई बंदा फूलों का काम कर रहा होगा तो उसको खुशबू पसंद होगी, इसी तरह कोई कुछ सख्त काम कर रहा होगा ना, जैसे ये क्रिस्टोफोरस साहब हैं, तो ये मैंने देखा है इनकी वीडियो में, ये किसी जो है ना लोहे की फैक्ट्री वगैरह में मजदूरी करते हैं, तो इसीलिए इनका लहजा भी ऐसा सख्त और इतनी ये ना ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये मजदूरी करें, ये क्या काम कर रहे हैं, इनकी तो समझ ही नहीं आती। ये तो उनको बुलाया है, देखे मैंने इनवाइट किया है। आप तसल्ली से क्रिस्टोफोरस साहब, भाई आपकी जान और माल इस ब्रॉड पर महफूज है। हमारी तरफ से आपको कोई मतलब इस तरह की परेशानी नहीं होगी। हम देखें आपको इज्जत के साथ ऊपर बुलाया था, आप भी आकर सिर्फ इतना कहते भाई आप ठीक बात नहीं कर रही। अगर आपने आपकी जो डांस वाली बात है, अगर आप उसकी वीडियो या स्क्रीनशॉट दे दें तब मैं आपकी बात मानूंगा। ठीक है, आप ऐसी बात कर, आप आकर इस तरह की गुफ्तगू जो है आपने जो है वो अपसेट उन्हें कर दिया। आपने आकर जो है वो सख्त जुबान इस्तेमाल की, तो ये बात है। देखें प्यारे भाइयों, रईस जट साहब, हमें मालूम है कि जिसके हाथ ना हो ना उन्हें ऐसे लफ्जों से पुकारा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके वालिद साहब के दोनों हाथ हैं और वो ठीक हैं। अगर इस तरह का मामला होता तो उन्हें एयर फोर्स में सिक्योरिटी में जॉब ना मिलती। ठीक है ना, तो आप लोग झूठ बोलते हैं। अगर इस तरह की कोई बात है तो सबूत दीजिए, वरना तो उन्होंने आंटी उमर रुबाब साहिबा ने अपना निकाहनामा तक दिखाया है, जिनमें उनके वालिद का नाम जो है वो शायद नियाज अली, अगर मैं ठीक से नियाज अली ही बता रही है ना लफराल भाई दोस्तों? हाँ जी, हाँ जी, नियाज अली, नियाज अली। हाँ, नियाज अली साहब उन्होंने बताया है। अब आपके पास सबूत है तो वो दीजिए, वरना आप झूठे हैं। यहाँ तो है वो नदीम शाद साहब का बड़ा मशहूर शेर है ना कि हैं खिलाफ तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। तो ये यहाँ जितने आते हैं ना इधर उमर बाप के खिलाफ, ये अपना बाप अभी क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर ढूंढ रहे हैं सारे ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। देखिए सबूत देना पड़ेगा, जिस तरह इब्राहिम तनवीर साहब के लिए सबूत दिया है, अभी थोड़ी देर में क्रिस्टोफोरस साहब का भी सबूत आ जाएगा। तो मैं ये इस बात से डर रहा हूँ कि ये जो क्रिस्टोफोरस साहब हैं ये कैसे मुंह दिखाएंगे दुनिया को, कैसे सामना करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। अरे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या हो रहा है। फुरकान भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप माने तो। भाई क्यों नहीं मानेंगे भाई, आप ही की माननी है। देखें, मैं जो है ना एक साइड के मौक़िफ़ से कतई तौर पे राज़ी नहीं होता। क्रिस्टोफोरस साहब को मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि गाली वगैरह ना दें। अगर वो कोई बात करना चाहते हैं, कोई भी उनके दिल में कोई बात है, तो ऊपर आके तो जो है ना इखलाक से और तमीज़ से जो है ना बात करें, हम उनकी बात सुनेंगे। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, बाकी आप देखें क्या कहते हैं। नहीं बिल्कुल, अरे भाई लफराल भाई, आपके कहने से पहले ही जब आंटी उमर रुबाब साहब वो सबूत लेने गई हैं ना,
तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, इन्हीं इनवाइट किया था क्रिस्टोफर सब, जब मैं कह रहा था ना कि आप ऊपर तशरीफ लाएं और बात करें, वो नहीं आए और वो पतली गली से निकल गए हैं ब्राड छोड़ के, क्योंकि लाजमी बात है कि ये पुराने मामलात हैं। तो अब वो जो पुरानी बातें हैं वो आंटी उमर बाप साहबा वो खोल रही हैं। अब सब बंदे जो हैं जो उनके साथ भी थे, जैसे शार्प शूटर साहब हैं और भी लोग हैं, नीडो साहब, अब बाकी जो लोग हैं ना वो आंटी उमर बाप साहबा इन सबको जानती हैं, इनका कच्चा चट्टा जानती हैं। अब उनको बकायदा वो अभी आंटी उमर बाप साहबा ने बताया है कि वो उनको फ़ोन कॉल करके या मैसेजेस करके बता रहे हैं कि फुरकान के ब्रॉड पे ना जाए, इथे आके सानू पले गाला जो मर्जी करो, उत्थे ना बैठो, क्योंकि लाजमी बात है वो बातों ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੈਣਗੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਆ गई सारी जान छाड़ दे ना बदरा। हाँ वही ना, वो कहते हैं कि भाई आप जो यही है हो रहा वो अभी भी। हमारे खिलाफ बात ना करें बस वहां जाके, और आप हमें जो भले जो मर्जी करें ना। तो अब लाजमी बात, अभी देखें उन्होंने वो बात की है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर शेयर करेंगे मेरे साथ। तो वो नहीं जैसे बात ही पता शेयर क्या है करेंगे- अब बात ये है ना कि आंटी ने भी जो है ना वो तीर कमान से चला दिया है, अब वो बात कर गई हैं, अगर वो नहीं लेके आएंगी तो वो इस बात में गलत साबित होंगी। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि वो कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, वो कतई तौर पे जो है ना ला फराल लेके आएंगी, मुझे तो भाई उमर पूरा बाप यकीन साहब जो बात करते हैं ना वो उसको पूरा करते हैं, सबूत होता है तो वो बात करते हैं, वरना वो बात नहीं करते ना। अच्छा भाई, सारे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, बड़ी गल बात जितने गई भी है लोग नीचे बैठे हैं ना सारे डबल टैप करें। भाई, बड़ी गल बात गई है। हाँ जी बिल्कुल, गल वध गई है, तो इसको समझने के लिए जो है ना आप लोग भी थोड़ा हमारे साथ ताउन करें और डबल टैप करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना ये बात क्लियर हो सके। इतने दिनों का रौला डला हुआ है, ताकि ख़त्म हो। सब दोस्त डबल टैप करें, जज़ाकल्लाह। गल क्लियर नहीं होनी, बदन रही है उनके पीछे मुजरे निकलने शुरू हो गए ने। भाई दोस्तों, ये शहजाद खुरम साहब आए हैं, इनकी भी सुन लें ये क्या कहना चाहते हैं। जी शहजाद साहब मोहतरम। जी आप बात क्या कर रहे हैं? मुझे तो अभी मैं रूम में हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, बात ये कर रहे हैं कि एक खत्मे नबूवत की मुजाहिदा हैं जो कि सफ़े अव्वल की मुजाहिदा हैं, उनका नाम है उम्मे रुबाब। मैं उन्हें आंटी कहता हूँ, उम्र मेरी छोटी है तो मैं आंटी उम्मे रुबाब साहिबा कहता हूँ, बाकी उम्मे सिस्टर के नाम से लोग जो हैं उन्हें पुकारते हैं। उनकी ब्रॉड पर जो है एक दूसरा खत्मे नबूवत का एक जवारी ग्रुप है, उन्होंने जाकर ऐसा बताया जा रहा है एक XXX मूवी चला दी जाकर, ताकि उनका मोरल जो है वो गिरे, उनकी ब्रॉड गिरे, खवातीन बच्चे आना छोड़ दें, जब जो भी वो चीज़ें सीख रहे हैं। तो उन्हें टारगेट किया गया है एक खातून होने के नाते, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जो खवातीन को शूदर समझता है, निचली ज़ात का, या उनको हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं है, उनको सोशल मीडिया पर उनके आने के मुखालिफ है, और उनको बहुत जो है वो जिस तरह दौर जाहलियत में जो है खवातीन के साथ सलूक किया जाता था, उसी तरह का सलूक जो है वो करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये सारे काम किए हैं, बाकायदा गाली गलौज करते हैं, उनकी ब्रॉड्स पर जो है मुख्तलिफ लोग भेज कर गालम गलौज करवाते हैं, उन्हें डी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। एक खातून हमारे, अब हम जो है इस ब्रॉड लगाकर अवेयरनेस फैला रहे हैं कि दोस्तों आप इस तरह ना करें, एक खातून के लिए जो है आप इस तरह ना करें। तो अभी भी कुछ दोस्त आए हैं और अभी वो यहाँ मौजूद थी, अभी आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो उनको जो है वो सख्त ज़बान उनके लिए इस्तेमाल की जा रही है, हंसी ठट्ठा किया जा रहा है। तो ये हम थोड़ा कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो कौन लोग हैं जिन्होंने ब्राड लगाई हुई है इनके खिलाफ, कुछ बता सकते हैं? जी मैं अभी इनकी तस्वीर, ये अभी पोस्टर आप देख रहे हैं, अभी आपके सामने आ गया है। अच्छा ठीक है। ये एक ग्रुप है जो शर्तें वगैरह जुआ उनके बारे में बताया जाता है, ये जवारी ग्रुप है। ये आमन अजीज साहब हैं, इटली में रहते हैं। ये ज़ियार सुलेमानी साहब हैं, बरेलवी हैं पाकिस्तान से। ये जो एक तीसरे नंबर पर एक शख्स टाई पहनी हुई है जिनके सर पर बाल नहीं है, ये तारक जावेद साहब हैं, कुछ अरसा घर से बाहर भी रहे हैं, अब इनकी घर वापसी हुई है, जिसके हम इन्हें मुबारकबाद भी देते हैं।
ये यूसुफी साहब हैं, लाल कलर की शर्ट पहनी है, इनके बारे में मशहूर है कि इनकी टैक्सियां वगैरह कुछ चलती हैं, कुछ कारोबार ऐसा है। तारक जवेद नहीं, राजा जवेद राजा जावेद साहब, स्टॉम, राजा जवेद स्टॉम फरोश। राजा जावेद साहब बैरिस्टर हैं, कोई वकील हैं। अच्छा, उनके ये नीचे दो ये पहले इब्राहिम वकील तनवीर थे। साहब हैं, ये इनकी बकायदा झूठ पकड़ा गया है। ये अबू बकर मीर साहब हैं, इनका भी झूठ पकड़ा गया है। ये मलक इमरान साहब हैं, कुकड़ू कड़ू है, मुबैना तौर पर इन पर इल्ज़ाम लगा है कि इन्होंने वो वीडियो जो है, बताया जा रहा है ऐसा, देखें हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है। एक ये भट्ट साहब हैं, अहमद अली के नाम से, ये अली अहमद पत्नी अहमद अली। बहरहाल इस तरह के दो शहजाद साहब सूरत हाल है हमारे सामने। अच्छा जी चले, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, मगर ये कि बहरहाल अगर ये कोई बुरी ऐसी बातें करते हैं या मुखालफत करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि ये करनी चाहिए या उनको बुरा भला करना चाहिए। इजहार अफसोस आप कीजिए, आंटी उमर बाप साहबा से इजहार अफसोस कीजिए, उनके साथ यकजहती में उनके साथ खड़े हो जाएं। यानी कि मतलब हम ये नहीं कहते, देखें आपकी वो मुखालिफ भी हो सकती हैं शायद अकीदे में या फिरका में, मसलक में, मजहब में। हम उससे बढ़कर जो है एक खातून होने के नाते, देखिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, इंसानियत पहले है। भैया खातून को जो आप जो है कमजोर समझकर, अब ये देखिए मेरे को ऊपर नहीं, उम्मा आ गई है। हाँ, अब ये 8 लोग ऊपर हैं, ये जो मतलब ऊपर पैनल में नहीं, जो तस्वीर में नजर, अब इनमें किसी में जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आकर मुझसे बात करें, नहीं आते हैं। को 4 घंटे 5वां घंटा चल रहा है, ब्रॉड को 4.5 घंटे हो गए हैं, अपने ब्रॉड पर ये सारे मौजूद हैं और इन सबको पता है कि मैंने फुरकान ने ब्रॉड लगाया, लेकिन इनमें से कोई नहीं आता, नीचे बैठते हैं, बस बेचारे सुनते हैं चले जाते हैं। लेकिन एक खातून के पीछे पड़े हैं, भाई हमारे सामने आ जाए, भी हमसे बात करें, नहीं करेंगे। ये खातून जो है उसको नहती समझकर उनके जो है उन पर बात करते हैं। लेकिन खैर, हमने भी ये तहिया कर रखा है कि अगर ये खवातीन को इस तरह तंग करेंगे तो फिर हम इनका ताकुब करेंगे, इनको जो है टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर हमारी जिंदगी रही, पर्चे वर्चे ना हुए हम पर, तो हम जो है इन्हें टाइम देंगे, टफ टाइम देंगे। जी दोस्तों, अरे भाई ये कहाँ चले गए हैं ये जो है मुजाहिदीन जो हैं, मोहम्मद सुहेल नासिर साहब जो हैं, मोहम्मद सुहेल नासिर साहब, भाई ये अगर आकर 1-2 मिनट की स्पीच कर दें तो भाई हमें देखें। आ गई थी आंटी उमर बाप साहबा, कहाँ चली गई? इनकी जो सुहेल नासिर साहब की स्पीच है ना, उनके दिल पे लगती है जाके, जैसे ये बात करते ना, उधर मैं देखा था, बड़ा बोल रहे थे। इनकी आवाज में दर्द है। मैंने अब तक जो है 4 लोगों की आवाज में, जो मर्द हजरात हैं, एक तो देखें किशोर कुमार की आवाज में, मोहम्मद साहब की आवाज में, मुकेश की आवाज में, और ये चौथे बंदे हैं मोहम्मद सुहेल, इनकी आवाज में वो दर्द है कि जो दिल में उतर जाती है बात। सुहेल नासिर साहब भाई आप 1 मिनट लीजिए जो आप लेते हैं, और कोई ये खवातीन के हकूक के बारे में कुछ छोटी सी स्पीच कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, शुरका महफिल की खिदमत में नहायत अदब से जी मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ है जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया जी फुरकान साहब, दावत मदऊ देने के लिए जी। तो बड़ी एक महफिल लगी है। असल में हमारा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ इस्लाम की असल तालीमात और नबी पाक की असल तालीमात को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं 2 अहम नुक्ते हैं या 2 अहम नकात हैं जिन पे मेरा नज़र षानी करने की इजाज़त चाहूँगा। एक तो ये, जब से ये ओ लानती मलून जो आमिर वाबी है, बदतरीन इस्लाम का दुश्मन, गुस्ताख रसूल, राजपाल का नाजायज़ नुत्फा, उसने ये जो तालीम पेश की है औरतों के कपड़े उतारने वाली, इसमें बड़ी तेज़ी देख रहा हूँ मैं। ये एक अजीब सी बात है कि जिस तरह वो काले धन को, ब्लैक मनी को वाइट मनी करने वाला एक हिसाब हमने सुना है, इसी तरह एक जराइम का एक जम्बे गफीर है कि हर तरह के जराइम करके उस पे खत्म नबूत की चादर पहना दो और जी नीवे नीवी होके आगे निकल जाओ। मतलब ये अजीब नाजुक मामलात हैं। और आप ज़रा देखें
جو ابھی میں نے کچھ لمحات آپ کے ساتھ گزارے ہیں، کچھ آپ کی براڈ سے مجھے سننے کا استفادہ ہوا ہے، مطلب وہ جو آپ الفاظ دیکھیں کہ جی ہم تمہارے کپڑے اتاریں گے، اور جس طرح کی ریکارڈنگز لگائی ہیں آپ نے، آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی زیادہ اس میں آپس میں مطابقت ہے کہ جو کیا ہے یہ وابی بریلوی دیوبندی یہ میرا تو نام ہی سننے کا ان کا دل نہیں کرتا. یہ ایسی کوئی بدترین قوم اللہ کی دھرتی پہ شاطنیت کے نام پہ پیدا ہو گئی ہے. مطلب آپ دیکھیں ان کی گفتگو میں ہم یہ عورت کے کپڑے اتار رہے ہیں نا اپنی گفتگو کے دوران، اور بدقسمتی سے ان کا بس نہیں چل پا رہا. اگر یہ سامنے ہو جائے تو یہ واقعی نوچ کھائیں اپنی ماؤں بہنوں کو، تو انتہائی تکلیف کا مقام ہے. تو ہم تو صرف اور صرف درد کی آواز کے ساتھ بھولے بھالے مسلمانوں کو بتا ہی سکتے ہیں کہ خدارہ اپنی غیرت کو جگائیں. اہل تشیع ہیں، وہابی ہیں، مطلب کوئی اہل تشیع میں ایسا غیرت مند نہیں پیدا ہوا. مطلب وہ انجینئر فرقے کا غیرت مند پپو تھا جو 500 یورو دے کے مسلمانوں کا منہ کالا ہونے سے اس نے بچانے کی کوشش کی. لیکن کیونکہ جو کالخ الہی اور خدائی طاقتوں کے ذریعے لکھ دی گئی ہے ان لانتی ملونوں پہ، راجپال کے نجات نطفوں پہ، وابی بریلوی دیوبندی اہل تشیعوں کے اوپر، تو بھائی خدا کا کہاں ٹالا جا سکتا ہے. تو یہ انتہائی، اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہ آسان راستہ مل گیا ہے کہ راہ چلتی عورت کے کپڑے اتار کے کہہ دیا جائے کہ جی ہم نے معاذ اللہ حضرت علی کی سنت پوری کی ہے، ان کا عمل کیا ہے. کتنی زیادہ تکلیف دہ معاملات ہیں. تو خدا را ان باتوں پہ غور کریں اور اس پہ آواز اٹھائیں. تو میں بڑا احسان مند اور شکر گزار رہوں گا. جی بہت شکریہ. جی جزاک اللہ خیرہ. دیکھیں دوستو، بھئی اسی طرح کے معاملات ہیں. پریشر یہ ایک دوست کو یہ پتہ نہیں کون ہے بھئی، یہ دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی ٹی صاحب محترم، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صبح شام دوپہر آپ چیخیں مارتے رہتے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ تو ملک کیسر صاحب کی آواز نہیں ہے؟ کیسر یہ صاحب، بندہ، یہ جو بندہ بھی بول رہا تھا، اس کی اپنی جو بہن ہے نا، بیوی اس کی، وہ بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، میں نے نیچے اتار دیا، بدتمیزی یہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے. یہ دیکھیں اسی طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح کے بس جذباتی باتیں ہیں. یہ ملک کیسر صاحب کو کس کی آواز کی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ رانا ہے. میں بڑا حیران کن ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کے سوداگر ہیں. یہ اپنی ماؤں بہنوں کو ختم نبوت کا نعرہ لگوا کے یہ مجرے سینٹر چھوڑ آتے ہیں. اور اب جس طرح کی گفتگو ان کی منظر عام پر آئی ہے، مجھے یہ 100% یقین ہے کہ ان کی یہ اپنی مائیں بہنیں بھی ان ختم نبوت کی مجاہدوں سے ان کی عزت بھی محفوظ نہیں رہ گئی ہے. مطلب یہ تو شٹر کو برقعے پہن کے پھرتی ہوں گی اپنے گھر میں. گھر ایک انسان کا سب سے محفوظ مقام ہوتا ہے. جس طرح ایک معصوم بچے کا محفوظ مقام اس کی آغوش ہوتی ہے. تو یہ کیسے معاملات ہیں؟ یہ کس طرف امت کو لے کے جایا جا رہا ہے؟ تو اللہ معاف کرے. اور یہ جو ابھی بندہ آیا تھا، یہ بھی انتہائی گالی باز اور راجپال کا ناجائز نطفہ ہے. اس کا بھی کام دن رات انبیاء کرام کو گالی دینا اور گستاخیاں کرنا. مطلب کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا جہاں ہم انبیاء کرام کو گالیاں دے جائیں. اور پتہ نہیں ان کے دلوں کو تسکین ملتی ہے. یہ ابو جہل بھی جس طرح نبی پاک کو معاذ اللہ برا بھلا، تو یہ ابو جہل تو مر گیا لیکن اپنی ذریت جو ہے وابی بریلوی دیوبندی اہل تشیع کی شکل میں چھوڑ گیا ہے. تو بہرحال ان سے اللہ تعالیٰ اسلام کو بچائے اور نبی پاک کی اصل تعلیمات کو ان سے بچائے. یہ شاطنیت کی ماں ہے اور یہ بہت گندی قوم ہے. خدا را ان سے برات کا اعلان کریں اور اپنے آنے والے مستقبل کو محفوظ رکھیں اور اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کو بھی محفوظ رکھیں. یہ بھوکے بھیڑیے ہیں جو آپ کی ماؤں بہنوں کی عزت کو نوچ کھائیں گے. جی اور کوشش کروں گا ایک عام اعلان کہ خدا را اگر آپ کی مائیں بہنیں اگر گھر سے کوئی سی بھی حالات ضرورت کے وقت نکلنا جا رہی ہیں، کوئی بھی حالت ہے، تو خدا را کسی ایک محفوظ قدآور شخص یا کوئی آپ کے گھر میں جو ہے بھائی ہے، باپ ہے، وہ اس کی حفاظت میں ضرور گھر سے اس کو ساتھ لے کے جائیں. کیونکہ یہ ختم نبوت کے مجاہد جو ہیں وہ نکل آئے ہیں اب عورتوں کے کپڑے نوچنے پہ. تو اکیلے نہ نکالیں اپنی ماؤں بہنوں کو. یہ اپنی ذاتی مائیں بہنیں ان کی عزتوں سے محفوظ نہیں ہیں ان ختم نبوت کے مجاہدوں سے، تو یہ پرائی عورتوں کا کیا حال کریں گے؟ تو آپ لوگوں سے بڑی مہربانی ہے ان باتوں پہ غور کریں.
تو جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. جی اپنا اعلیٰ حضرت صاحب یہ آپ پڑھ رہے ہیں، ایک اسکین میں دکھا رہا ہوں. مجھے اینک لگا لینے دے اور بھی کر رہا ہوں، پڑھ دیتا ہوں، بہرحال ملے گا. نہیں پڑھنا نہیں ہے، صرف دیکھنا ہے، پڑھنا نہیں ہے. اچھا یہ اچھا. لوگ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں پیارے آقا کے لیے کہ جب وہ کسی عورت کو خواستگاری فرماتے یعنی رشتہ وغیرہ بھیجتے تھے ہاں ہاں. تو کسی عورت کو اسے دیکھنے کے لیے بھیجتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کی گردن کو سونگھے، اگر خوشبودار ہے تو اس کا تمام بدن خوشبودار ہوگا، اور پنڈلی وغیرہ پر غور کرے. مطلب اس طرح کی باتیں یہ انہوں نے اپنی کتابوں، اور یہ نیچے آ کر یہ جو ہے جو شخص ابھی گالی دے کر گیا ہے ٹی، یہ ہمیں غیرت دکھا رہا ہے. پتہ نہیں کس بات کی غیرت ہے اس کو. یعنی کہ یہ ان لوگوں کے عقائد ہیں کہ اگر کسی خاتون کو یہ جو کپڑے اتارنے کی بات یہ ابھی چل رہی ہے، یہ تو ان لوگوں کا فرقان عقیدہ ہے. تمہارے پاس جو مریض آتا ہے، فرقان تمہارے پاس مریض آتا ہے نا، اگر اس کا علاج ایلوپیتھی جو ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہو، اگر اس کو ایلوپیتھی راس نہیں آتی تو پھر آیورویدک لیتے ہو، اگر اس سے بھی آرام نہیں آتا پھر ہومیوپیتھک پر آ جاتے ہو. کیونکہ ہر قسم کا علاج ہے تمہارے پاس نا، تینوں قسم کے علاج ہیں ان کے نا. بھائی اسی لیے تو اعلیٰ حضرت صاحب یہ مجاہدین جو ہیں ادھر آتے نہیں ہیں بھائی مجھ سے بات. اب دیکھیں نا ایک براڈ پر کامل ابھی ڈاکٹر میں کے پاس دیکھ رہا تھا. آئے، کامل ڈاکٹر کے پاس آئے، علاج روحانی پائیں، جلدی آئیں، ان کو بلائیں ذرا تھوڑا سا ایک براڈ پر آوازیں جو دیں. ہے وہ عامر حق صاحب لگے ہوئے ہیں کہ جی میرا کوئی سامنا نہیں کرتا اے بھی ایسی اتنے پانی کھڑا کیتا ہوا ہے. ابھی ادھر آ جا، آ کر جو ہے وہ مجھ سے بات کریں کردار پر، ابھی پتہ چل جائے گا. لیکن کریں گے نہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں یہ سامنے میں نے کھول کر رکھی ہوئی ہیں، اب وہاں سے بیچارے بھاگ بھی نہیں سکتے نا. کیسے جان چھڑائیں؟ بابے ان کے جو لکھ گئے ہیں اب ان سے کیسے جان چھڑائیں؟ کل ضیاء رسول آیا سانی صاحب کی براڈ پہ نا، ایک سوال دے یہ مجھ سے جڑا مرضی جو مرضی بات کر لے. تو کون کہتا ہے؟ ضیاء رسول اگر ایک سوال میں کروں گا، ایک وہ کروں گا، میں کہ جی پہلا سوال میرا ہی لے لو. اب پیر افضل قادری صاحب کہہ رہے تھے صحابہ کرام پخانا کھاتے تھے، میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، پخانا کھاتے تھے صحابہ کرام، یہ بتاؤ. ساتھ ہی گالیاں دینے شروع ہو گیا. ہاں وہ بات یہ ہے نا، دیکھیں اعلیٰ حضرت صاحب بات یہ ہے، یہ انہوں نے ایک نیا طریقہ واردات پکڑا ہے جان چھڑانے کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں، ایک سوال ساڈا لے لو، ایک تسی کرو. حالانکہ یہ اپنی براڈز پر جو ہیں کبھی بھی اس طرح نہیں کہتے. جماعت احمدیہ کے لوگوں پر جب یہ تنقید کرتے ہیں کبھی نہیں کہتے کہ یا جو جی آ کے ساڈے کو ایک سوال ساڈے کو ہی پوچھ لو، ایسا نہیں کہیں گے. بالکل بالکل بالکل. یہ ابھی طریقہ واردات اس بچنے کے لیے نا، جیسے مجھ سے اگر بات کرنی ہے تو وہاں پر یہ فرمائش کریں گے، شرط رکھیں گے کہ یہ جی ہمارا میں یہ نے ہے کہ یہ احمدیوں کو روکا، میں نے کہا تم کیوں 24 گھنٹے کٹارے میں کھڑے رہتے ہو بھائی؟ وائی؟ ہاں بالکل بالکل. بھئی ان میں کو بھی دیکھیں جواب دو، ان سیدھی سے سی بھی بات جواب ہے لو. ہاں ان سے اعلیٰ بھی حضرت جواب لو. صاحب، ہاں سیدھی سی بات ہے. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ آ کر ہمیں بتائیں کہ یہ کیا کردار نبوت ہے. بھئی آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ ہمیں سمجھائیں آ کے، تو ہم بھی سمجھنا چاہیں گے اس میں کیا غلط ہے. مطلب ہے کہ یہ خود انہوں نے بتایا ہے نا، یہ ساری چیزیں انہوں نے خود کی ہیں. اب جب ان کی جان شکنجے میں پڑی ہے، ان کے بابوں کی کتابیں کھلی ہیں، اب یہ رو رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں نہیں جی شاتمت ہو گئی، شاتمت ہو گئی، وہ دیکھو جی حوالہ پڑھتا شاتمت. حالانکہ ان کے بزرگوں نے ہی یہ کتابیں لکھی ہیں. اب یہ کیا کریں گے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک حوالہ دکھایا کہ جس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیا کہیں آپ کو، سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کی باتیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ وہ سمجھتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس سمجھتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت صاحب؟ جی جی بالکل سمجھتے. یہ مطلب میاں بیوی میں یا گھر میں جب اس طرح لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کس طرح کی زبان، آپ دیکھیے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ علی بن ابراہیم پاکستان میں بہت ساری عورتیں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے پاکستان یہ میں. دیکھیے نا، اب یہ دیکھیے علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ صفیہ کو اذیت پہنچاتی، یعنی حضرت صفیہ جن کے بارے میں وہ جھنگ سیال والے نے جو کی تھی نا، جھنگ سیال والے نے ٹارگٹ جو کیا تھا نا، یہ وہی ہیں، کو اذیت پہنچاتی، گالیاں دیتی اور کہتی تو دختر یہودیہ ہے. دختر یہودیہ ہے یعنی یہودیہ کی جو ہے وہ بیٹی، اس طرح کی باتیں. ہاں پھر کہتے ہیں کہ شیخ تبرسی نے اس آیت کے نزول کا سبب یہ ذکر
और कपड़े जमीन पर लटक रहे थे। ये देखकर आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला से कहा, देखो वो अपने पीछे क्या लटकाए आ रही है, तुम समझो कि इसकी जबान है। ये देखें ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है। एक मिनट जरा, उसकी जुबान है या वो हाँ कुत्ते की जुबान है? हाँ, अच्छा वैसे बास का कौल है कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने उनको पस्ता कद होने का ताना दिया और हाथ से कोताही कद बताया, यानी वो छोटा। ये अच्छा, ये अब सुन्नी किताबों में, अहले तशरीह मसलक की किताबों में इस तरह की बातें